Good morning, students. Now, lecture 14. We continue with some extra problem. In a two-slit experiment with the monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance d from the slit. Screen is moved 5 to 10 to the minus 2 meter toward the slit. The change in the fringe width is this much. The distance between the slit is 10 to the minus 3 meter. Calculate the wavelength of the light used. એટલે આપણને જ્યારે ડી ડિસ્ટન્સ હોય ત્યારે કંઈ પહોળાઈ મળે છે અને જો થોડું ઓછું કરીએ એટલું તો પહોળાઈ બદલાઈ જાય છે. સ્મોલ ડી આપેલું છે તો કે યર સ્મોલ ડી is equal to 3 into 10 raised to minus 5 minus 3. So the change in beta is okay. This is change in beta. And small d કેવું આપ્યું છે? Small d is given 10 raised to minus 3 meter. અને કેટલી મૂવમેન્ટ કર્યું છે? તો કે delta d is equal to 5 into 10 raised to minus 2 meter. તો આપણી પાસે બીટાની ફોર્મ્યુલા છે. બીટા is equal to lambda d upon small d. And beta prime is equal to lambda d prime upon d. So here d prime is less than d. So નજીક લઈ ગયા છે ને. So we have beta prime is less than beta, and therefore beta minus beta prime is equal to delta beta is equal to lambda d upon d minus lambda d prime upon d. Okay. So we take lambda upon d common. So this is delta d, d minus d prime. It is already given. And this is delta beta. So we can calculate lambda is equal to delta beta d upon capital D. So what is your delta beta? So 3 into 10 raised to minus 5. Small d is 10 raised to minus 3 meter. But then I use same thing first, and 5 into 10 raised to minus 2 meter. So this comes out 3 divided by 5, 0.6 into 10 raised to minus 5 minus 3 minus 8 and plus 2 minus 6. So this is 6 into 10 raised to minus 7 meter. So 6,000 angstrom. Okay. તો અહીંયા તમે જે આપ્યું છે એ width ઓછી કરવામાં લેન્થ ઓછી કરવામાં આવી છે. સો we taken beta minus beta prime. દૂર લઈ ગયા હોત તો મારે ઉલટું કરવું પડે. ઓકે. A narrow monochromatic beam of light of intensity is incident અને લાઇટ ઇન્સિડન્ટ થાય છે. મેં અગાઉથી થોડું પ્લાનિંગ કરી રાખ્યું છે. રિફ્લેક્ટ થાય છે અને રિફ્રેક્ટ થાય છે. રિફ્લેક્ટ કેટલી થાય? 25%. તો રિફ્રેક્ટ 75%. કેલ્ક્યુલેટ ધ રેશિયો ઓફ મિનિમમ મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી. અહીંયા બે પ્લેટ લેવાની છે. ધીસ ઇઝ પ્લેટ 1 એન્ડ ધીસ ઇઝ પ્લેટ 2. અહીંયા પણ રિફ્લેક્શન થશે અને અહીંયાથી પણ રિફ્લેક્શન થશે. રિફ્લેક્ટ થયેલી લાઇટ પાછી અહીંયા આવશે અને પાછી રિફ્રેક્ટ થશે. તો આપણે આ બંને વચ્ચે ઇન્ટરફેરન્સ થાય તો વોટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ ઇન્ટેન્સિટી એવું આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. તો અને અહીંયાનું નામકરણ આપણે આપી દઈએ I1, I2, I3, I4. વોટ ઇઝ I1? તો ઇન્સિડન્ટ લાઇનનું 25%. સો ધીસ 25%. I2 75%. 75%. I3 તો I2 જે ઇન્સિડન્ટ થાય છે એનું 25%. સો ધીસ 25% I2 અને I2 ની વેલ્યુ અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ એટલે આવું થઈ જશે. અને I4 કેટલા? તો I3 ના 75%. તો કે I3 ના 75% I3 ની વેલ્યુ અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દઈએ એટલે આપણે પાસે આવું આવશે.
I3 25 upon 100, 75 upon 100 into I. So now the interference is taking place between these two waves. So what is the maximum intensity? The maximum intensity ની formula આપણી પાસે છે √1 plus √2. First wave ની intensity, second wave ની intensity, અને એનું મારે શું કરવાનું છે? સ્ક્વેર કરવાનું છે. તો મારે આ વેલ્યુ અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાની થાય. તો first one is I1, sorry, this I2, and second one કયું છે? I4. ઓકે, તો અહીંયા આપણે I1, ઓકે, it is 25%. તો આનું રૂટ I1 આપણે કરી દઈએ. તો વોટ ઇઝ રૂટ I1? તો કે 5 upon 10I, અને રૂટ I4 આપણે કરી દઈએ. તો 7, this is 75 2 times છે. તો રૂટ I4 is equal to 75 upon 100 અને 5 upon 10 into I. તો આવું થશે I4. આ વેલ્યુ અમારે સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાની છે, and then you take the square. That is your answer for maximum. I leave it to you. You do calculation. મેં તમને થોડું સિમ્પલ ફોર્મ આપી દીધું. And what is I minimum? So I minimum is equal to subtraction. Root I1 minus root I4 and then square of that. So this gives you minimum intensity and that gives the maximum intensity. Okay. So આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ બહુ સિમ્પલ છે, પણ થોડું તમારે વિચારવાનું હોય. One more thing I would like to tell you here, કે આ જે છે rarer medium છે. Remember, this is rarer and this is denser. હવે એક ફેઝ ડિફરન્સનો કદાચ ક્વેશ્ચન પૂછાય, અત્યારે મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી મિનિમમ ઇન્ટેન્સિટી પૂછી એટલે બીજું કંઈ પ્રશ્ન નથી. પણ જ્યારે રે રેરરમાંથી ડેન્સરમાં જે રિફ્લેક્ટ થાય, તો આપણે યાદ કરી લઈએ જડિત આધાર, ઇંગ્લિશમાં કહીએ આ જે એન્ડ છે રિજિડ સપોર્ટ. તો જ્યારે રિફ્લેક્ટ થાય તો પાઈ જેટલો ફેઝ એમાં બદલાય છે. તો આના કરતાં આનો ફેઝ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ વિલ ઇન્ક્રીઝ. અહીંયા જે એનાથી ફેઝ વધી જશે. અહીંયા કાંઈ નહીં થાય. વોટ એવર ધ ફેઝ હિયર, સેમ ફેઝ હિયર. અહીંયા હશે એટલો જ અહીંયા હશે, કારણ કે અહીંયા રેરર છે. તો આપણે ફ્રી એન્ડ માટે શું થતું હતું? વેન લાઇટ રિફ્લેક્ટ ઓર ધ રે રિફ્લેક્ટ, તો દેર ઇઝ નો ચેન્જ ઇન ધ ફેઝ. તો અહીંયા પાછું ફેઝ બદલાશે નહીં, અહીંયા પણ ફેઝ બદલાશે નહીં. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સમાં ફેઝનું ક્યારેક પૂછે તો અહીંયા મારે ફેઝ કેટલી લેવાની? પાઈ જેટલી વધારે લેવાની. આ ટાઈપની આપણે થિયરી બી ડિસ્કસ કરવાના છે, પણ અત્યારે જસ્ટ આઈ ગીવ ધ ઇન્ફોર્મેશન. એક લાઈવ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરી નાખું છું. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ થિંગ. અને યુ ડુ નાઉ કેલ્ક્યુલેશન, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. ઓકે, તો હિયર વી હેવ સ્લિટ એન્ડ વેવલેન્થ ઇન્સિડન્ટ જે છે 650, એંગલ થીટા આપેલું છે 30. તો ડી ની કઈ વેલ્યુ માટે? ફોર વોટ વેલ્યુ ઓફ ડી એટ પોઈન્ટ પી ફર્સ્ટ મિનિમા અકર્સ. ઓકે, અને ફોર વોટ વેલ્યુ ઓફ વેવલેન્થ પી પાસે ફર્સ્ટ મેક્સિમા. તો અહીંયા આગળ આપણે એપ્રોક્સિમેશન લેવું પડશે, અધરવાઇઝ યુ કેન નોટ. ખરેખર સાઇન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેન થીટા તો જ લઈ શકીએ, થીટા ઇઝ સ્મોલર. પણ અહીંયા આગળ 30 ડિગ્રી માટે લગભગ થોડું જુદું પડે, બટ યુ હેવ ટુ યુઝ ઇટ. So we have formula d sin theta is the path difference is equal to n lambda for minima, and here n is equal to 1 first minima mate, and therefore d is equal to lambda upon sin theta. So here lambda is 650 nanometer divided by sin theta is sin 30. Sin 30 is half. So you will get D. And in second case, what we have, case second માં શું છે? તો કે D keep as it is, but now lambda is change. પણ મારે મેક્સિમા જોઈએ છે. તો મેક્સિમાની કન્ડિશન શું છે? n plus half lambda.
So n is equal to 1, so it is 3 lambda by 2. But now lambda is changed, so I put lambda prime. And now we can do calculation for lambda prime is equal to 2 by 3 into d into sine theta. So we use this value over here and sine 30, so you will get the lambda prime. Okay, so this problem in two parts. પહેલા પાર્ટમાં આપણે d calculate કરીએ, in second part we use lambda prime. Okay. In YDSC apparatus shown figure, d is very less than capital D. D is equal to 6 lambda. Then find total number of maxima and minima on the screen. તો સ્ક્રીન ઉપર કેટલા મેક્સિમમ મિનિમમ મળશે એની આપણે વેલ્યુ શોધવાની છે અને થર્ડ મેક્સિમમ માટેની પોઝિશન શોધવાની છે y. ઓકે, તો we have formula d is sin theta is equal to n lambda for maxima. ઓકે, મેક્સિમમ માટેની આ કન્ડિશન છે. તો અહીં આપણે sin theta ની મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી પોસિબલ બને તો કે 1. કેટલી પોસિબલ બનશે 1. તો d upon lambda is equal to n. d મારું કેટલું છે તો કે 6 lambda upon lambda is equal to n. So we have maximum possible value of n is 6. Okay, maximum possible value કેટલી બનશે 6. So when we 6, then we need infinite screen, કારણ કે 90 ડિગ્રી થશે એટલે infinite screen મારે લેવી પડે, very large. So corresponding to 6 we have 6 upside bright, 6 downside bright and એક middle માં. So we will get total 6 plus 6 plus 1. મને કેટલી મળશે maxima? તો કેટલી થશે 13. તો ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ક્રીન પોસિબલ ન હોય આમ તો એની પછી મારો કયો નંબર આવે 5. પણ આ હાઇપોથેટિકલ છે, 13 પોસિબલ બનશે આપણે કહી શકીએ જો ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ક્રીન હોય તો. તો મિનિમા કેટલી હશે? તો મિનિમા માટે તમે વિચાર કરો, અહીંયા આગળ સેન્ટર મેક્સિમા છે, પછી ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ અને 6, અને અહીંયા વચ્ચે શું હશે? મિનિમા હશે. તો 1 2 3 4 5 6, 6 ઉપર ને 6 નીચે, તો 12 મિનિમા થશે. ઓકે, વચ્ચે વચ્ચે ગોઠવાયેલી હોય ને એટલે 6 ઉપર હશે, 6 નીચે હશે, એટલે એક ઓછી હશે. So this is the number of minima 12, number of maxima 13. Okay, and what is the y coordinate for third maxima? તો આ મારે જોઈએ છે 1 2 ને 3, આની મારે કોઓર્ડિનેટ જોઈએ છે. So what is the coordinate here? So we calculate what is y. તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે y d upon d. Y d upon d is equal to n lambda for bright fringe, and therefore y is equal to n lambda d upon d, and n is equal to 3, so 3 lambda d upon small d. Okay, and આપણે વેલ્યુ આપેલી છે, કેટલી આપેલી છે? This d is equal to 6 lambda, so 3 lambda d upon 6 lambda. This is cancelled, so you will get d by 2. So third જે bright મળવાની છે અહીંયા આગળથી from here to here, so this distance will be d by 2. d by 2, બરાબર છે? ક્યારેક એવું પૂછી શકાય કે અત્યારે તો આવી થઈ જશે કે સ્ક્રીન જે મૂકેલી છે કેટલી મૂકી, તો સેન્ટરથી ડી જેટલા ડિસ્ટન્સ છે. તો ડી જેટલા ડિસ્ટન્સ અત્યારે તમે જો આ ડી બાય 2 છે થર્ડ નંબરની, અને આ 6 નંબરની પણ ડી બાય 2, બરાબર છે? અને અહીંયા આ ડિસ્ટન્સ પણ કેટલું છે? ડી છે. તો
થીટા કેટલું તમારું થશે 45 ડિગ્રી. This is also D, this is also D. અને આ બાજુ બી 45 અને 45 એટલે તો બીજા અર્થમાં એમ કહેવાય કે ડી જેટલી અપસાઇડ વધવી તો એને ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ક્રીન તમે વી કેન કન્સિડર એઝ એ ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ક્રીન. બરાબર, આ બી ડી છે, અહીંયા આગળ 6 ત્યાં છે, ડી જેટલા ડિસ્ટન્સ છે, આ બાજુ બી ડી જેટલા ડિસ્ટન્સ છે, તો તમે ઇન્ફાઇનાઇટ સ્ક્રીન તરીકે તમે લઈ શકો. એ બીજા અર્થમાં એવું પણ આપણે કહી શકીએ. Again, double slit experiment. The wavelength of light used is this much, 546 nanometer. 546 nanometer. Distance of the screen from the slit is 1 meter, so the capital D is equal to 1 meter. The slit separation is 0.3, so small d is equal to 0.3 millimeter. Okay, compare the intensity at point P, distance 10 millimeter from the center. So this is your S1. I roughly draw the figure. This is center one, and this is the point P, and this distance y is equal to 10 mm. Okay, so what is the intensity here? So first, if you want to find out intensity, તો અહીં અમારે phase difference કેટલો ખબર હોવી જોઈએ. આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે I equal to 4I0 cos square 5/2. So first I convert this y in terms of delta x, so or in terms of path difference. So delta x is equal to xd upon d. Sorry. Path difference is equal to yd upon d. Okay, so we can calculate this path difference. Y is equal to 10 millimeter. So I convert into centimeter. Small d is 0.3 millimeter. So 0.3 into 10 raised to -1. Sorry, -1 only. It is in millimeter. And capital D is 1 meter. So it is 100 centimeter. So you will get the path difference, and that comes out to be 3 into 10 raised to -4 centimeter. So this is the path difference. હવે path difference મળી ગયા પછી શું કરશું આપણે? We find out phase difference. So we know that phase difference phi is equal to 2 pi upon lambda into delta x. Okay, so 2 pi upon lambda, wavelength is given 546 nanometer, so -9, and centimeter much at the -7 into delta x, 3 into 10 raised to -4. So phase difference comes out to be 1978 degree. આવશે રેડિયનમાં, મલ્ટીપ્લાય બાય 180 divided by pi. તો આટલું ફેઝ આવ્યું. Now we have formula I is equal to 4I0, અને ઇન્ટેન્સિટી I0 એટલે સેન્ટરમાં આપેલી છે, કંઈક એવું છે મારા ખ્યાલથી. ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે? Fringe where the intensity is I0. Central ની કેટલી છે? I0. 4I0 નથી, આપણી ફોર્મ્યુલામાં 4I0 છે. So this is itself 4I0 cos square 5/2. So you put all the value I0, sorry,
I0 cos square, this is 1978 divided by 2. તો આને આપણે 2π માં કન્વર્ટ કરીને 360 વડે ડિવાઇડ કરીને you can find the value. આ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકાય. સોરી, this comes out to be 989. અને આની વેલ્યુ આપણે શોધી કાઢવી પડે. I divide it by 360 degree, so it becomes 2π. So it will be integer sum and a plus something. Like 6 3 3 9, I think 2 720 degree plus something. Three 180 divide करिए 180 18 yes, so 5 point, you can say that is 5π plus 89 એવું આવશે. Okay, 89. So 89 ની વેલ્યુ જે અમારે લખી નાખવાની, અને that you get this answer is 3 into 10 raised to minus 4 I0 cos 89 અને એનું સ્ક્વેર cos 89 yes. So you will get this much intensity at that point. And then second question, find the number of bright fringe between P and the center. અહીંયા વચ્ચે કેટલી બ્રાઇટ હશે મારે જોવાની. તો એના માટે મારે શું જોવાનું કે સેન્ટરની અંદર મને કઈ મળશે? બ્રાઇટ મળશે. અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ બ્રાઇટ, અહીંયા આગળ તો આ વિડ્થ મારે જોઈ લેવાની રહી. તો આ વિડ્થ કેટલી હોય? તો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા કેપિટલ D upon small d. So we find out beta is equal to lambda is given 546 into 10 raised to minus meter માં કહો તો -9 into capital D is 1 meter divided by small d is 0.3 into 10 raised to minus 3. So if you get it, it will comes to 1.82 millimeter. તો અહીંયાથી સુધી કેટલું છે? 10 મિલીમીટર છે. 10 મિલીમીટરમાં કેટલા થશે? તો આ 1, so I divide 10 divided by 1.82, so we will get number of bright is equal to y upon beta. So this is 10 millimeter divided by 1.82, so also 5.490. It means that 5 મને જોવા મળશે. How many bright? 5. Okay, તો આવી રીતે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. The distance of nth bright fringe to the nth dark fringe in the young double experiment. તો એ તો ખબર છે, beta is equal to lambda d upon small d for anyone. બરાબર છે. તો n હોય તો મારે શું કરવું? n વડે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે. અને nth ડાર્ક માટે મારે જોતું હોય તો એનો હાફ મલ્ટીપલ આવશે. તો બીટા પ્રાઇમ, તો એ કેટલા ડિસ્ટન્સ હોય? તો n પ્લસ હાફ લેમ્બડા d upon d. અને બેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરશે એટલે મારી પાસે શું આવશે? તો કે લેમ્બડા d upon 2d. લેમ્બડા d upon 2d. So that is your answer. Then next one, a beam of light parallel to the central line AB is incident on the plane of the slit. એ કહેતે પેરેલલ ઇન્સિડન્ટ થાય છે. તો નંબર ઓફ મિનિમા કેટલી મળે છે? n1 મળે છે. સ્ક્રીન ઉપર નંબર ઓફ મિનિમા કેટલી મળે છે? n1. હવે જો રેઝને આપણે ત્રાંસા કરી દઈએ, ઓકે, 90 ડિગ્રી નહીં, નકર તો પાછું ડિફ્રેક્શન જ નથી થવાનું. તો નંબર ઓફ મિનિમા n2 હોય તો એનું રિલેશન શું હોય? તો વેન વી હેવ ડિસ્કસ ધ થિયરી, તો એમાં કોઈ જગ્યાએ એવું નથી કીધું કે રે પેરેલલ ટુ ધ એક્સિસ હોય તો જ આવું થાય.
બરાબર. સેપરેશન ડઝન્ટ ડિપેન્ડ ઓન ધેટ ઓલ્સો. એટલે બધા જે સેપરેશન હશે એ જ સેપરેશન રહેવાનું છે. ઓફકોર્સ ચેન્જ ક્યાં આવશે? તો પહેલા જે સેન્ટર મેક્સિમમ અહીંયા મળતું બી પાસે એની બદલે ઉપર મળશે. તો ઉપરની જે નંબર ઓફ ફ્રિન્જીસ હશે ઓછી થઈ જશે અને નીચે વધી જશે. તો નંબરમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. સો n1 મસ્ટ બી ઇક્વલ ટુ n2. કારણ કે ઇન ધ ડેરિવેશન બી આપણે કોઈ આમ હતું આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. તો એમાં વેન વી ડિરાઈવ તો એવી કન્ડિશન નહોતી કોઈ પણ પ્રકારની કે પેરેલલ હોય તો જ એના માટે. હવે રે ગમે તે હોય, હા સેન્ટર એનું જે છે એ તમારું ઉપર તરફ શિફ્ટ થઈ જશે, એટલો ફેર પડશે. એટલે નીચેની તરફ ફ્રિન્જીસ વધી જશે, ઉપર તમારી ઘટી જશે, બટ નંબર વિલ નોટ ચેન્જ એટ ઓલ. ઓકે. The intensity of each of the two slit of a young double slit experiment by 0. જે વેવ સ્લીટ આવે છે, બે સ્લીટ છે આપણી પાસે, ઓકે, બંનેની ઇન્ટેન્સિટી કેવી છે? સેમ છે. હિયર ઓલ્સો I0 અને અહીંયા પણ I0 છે. Calculate the minimum separation between the 2 points on the screen where the intensity 2I0 and I0. અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર આપણે જાણીએ છીએ ઇન્ટેન્સિટી કેટલી મળશે? 4I0. જેમ ઉપર જેમ ઇન્ટેન્સિટી ઘટીને કેટલી થઈ જશે? 0. તો એની વચ્ચે શું થશે? કોઈ જગ્યાએ બનશે 2I0 અને અહીંયા બનશે I0. થોડી મોટી ફિગર બનાવું કે અહીંયા મારી પાસે સ્લીટ છે, ઓકે, અહીંયા ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે? I0. હિયર ઓલ્સો ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ I0. અહીંયા હું સ્ક્રીન લઈ લઉં છું, તો હિયર વી ગેટ ધ ઇન્ટેન્સિટી 4I0. અને કોઈ જગ્યાએ ઇન્ટેન્સિટી અહીંયા 0 થઈ જશે, અહીંયા બી ઇન્ટેન્સિટી 0 થઈ જશે, મિનિમમ મળશે ત્યાં. તો વચ્ચેના કોઈ જગ્યાએ શું મળશે? ઇન્ટેન્સિટી વિલ બી 2I0 એન્ડ સમવેર ઇટ વિલ બી I0. આ બાજુ પણ કેટલી હશે? સોરી, આ બાજુ કેટલી હશે? I0. ઓકે. તો આ બે વચ્ચેનું મારે ડિસ્ટન્સ શોધવાનું છે. આ બંને વચ્ચેનું મારે ડિસ્ટન્સ શોધવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આઈ ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ઇઝ ધીસ ડિસ્ટન્સ. એને હું કોઈ y1 અહીંયા હું y2 કહું, તો y2 minus y1, that is your answer. તો we have formula I equal to 4I0 cos square 5/2. તો પહેલી વખત મારો I કેટલું લેવાનું છે? તો કે 2I0. તો કે 2I0 is equal to 4I0 cos square 5/2. ઓકે, આના મદદથી મને શું મળી જશે? 5 મળી જશે. So here I already did the calculation. એટલે તમે અહીંયા જુઓ. તો first I take 4I0. તો I0 cancel, 1/2, 1/2 એટલે રૂટ કાઢશું, એટલે 1/√2 means 5 is equal to this value is pi/4 means 45 degree. તો 5 મને મળશે 90 degree. ઓકે. યસ, 4I0 is equal to, તો મને 5 મળશે 90 degree. and 90 degree means pi/2 and corresponding path difference is λ/4. and when intensity is I0, તો અહીંયા મારે I0 સબસ્ટિટ્યુટ કરવાનું, તો I0 cancel, 1/4 એનો રૂટ કાઢી 1/2, so this is 60 degree, આખું 60 degree. તો મારું phi કેટલું થશે? 120 degree. 120 degree corresponding કેટલા મારા પાથ ડિફરન્સ થાય? તો λ/3. આ તમે કેલ્ક્યુલેશન સમજી શક્યા છો કઈ રીતે કરવાનું છે. So we have one path difference λ/2, λ/4 and second one is λ/3. તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, એટલે path difference is equal to xd upon d. હું y બી ઘણી વાર યુઝ કરેલું છે, y મેં કીધું એટલે y લખું છું, y d upon d. તો મને અહીંયા y1 મળી જશે, where intensity is corresponding this means 2I0. તો મને y1 મળી ગયું. એવી રીતે મને શું મળી જશે? y2 પણ મળી જશે. ત્યાં આગળ મારે λ/4 ની જગ્યાએ શું સબસ્ટિટ્યુટ? λ/3 સબસ્ટિટ્યુટ કરી દેવાનું. આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ લેશે, એટલે મને શું મળશે? બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ, ધેટ કમ્સ આઉટ ટુ બી β/12. સમજમાં આવ્યું? આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, એટલે ખાસ તમે શું કર્યું? આપણે અહીંની ઇન્ટેન્સિટી હતી, એના પરથી મેં શું શોધી કાઢ્યું? પાથ ડિફરન્સ. અહીંની ઇન્ટેન્સિટી પરથી મને શું શોધી કાઢ્યું? પાથ ડિફરન્સ. પાથ ડિફરન્સથી મને શું મળી જાય? y1 ને y2 મળી જાય, અને y1 y2 નું સબસ્ટ્રેક્શન હું કરીશ, એટલે મને આ વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ મળી. આ તમારે મિનિમમ ડિસ્ટન્સ. પછી આગળ હું જાઉં ને તો પછી ઇન્ટેન્સિટી અહીંયા I0 થશે, પછી પાછું 2I0 થશે, પછી પાછું 4I0 થશે. અહીંયા 4I0 હતો ને, ધીસ ઇઝ ઓલ્સો મેક્સિમા.
ધીસ ઇઝ મિનિમા, ધીસ ઇઝ મેક્સિમા. તો ક્યારેક એવું પણ પૂછે કે આની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પૂછે તો આપણને મિનિમાની બે બાજુનું, તો પણ તમને ખબર પડી જોઈએ. મિનિમાની બંને બાજુ જે I0 થાય એની વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું, તો આ તો મને મળી ગયું. આ હું શોધી કાઢીશ, સેકન્ડ પોસિબિલિટી ત્યાં હશે. એટલે તો તમે એ વચ્ચેનું સબસ્ટ્રેક્શન કરશો એટલે તમને એ આન્સર મળી જશે. ઓકે.